ଧନେଶ୍ୱର କୁହ। ନରେଶ ମହାକୁଡ ତମେ ଥିଲ କ୍ଲାସ ରେ? नहीं थे मैम। ठीक अच्छे क्लास स्टार्ट करिबा। बुक जदि अच्छी बुक बाहर करो। मैम हाँ कुह। मैम आउ टिके फास्ट टिके भल से बुझे देबे का? फास्ट बुझेइथिली बुझिन तमे? मैम मोर पाखरे से दिन बही नाही थाई बोले सार नहीं थिले जे मुई हेते भी टिके भल से बुझी नाही पाली। को सर नहीं? कैलाश सार नहीं थिले। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे देख कौन है बड़पण किए लिखिं ना राधानाथ राय प्राय तो पिला माने नथिलो आ टिके स्टार्टिंग रो टिके करि दउची बढ़ी दउची तापरे लास्ट टू पढ़िबा। देख मने नाही तुम्बे काहार संतान केसरी ओरसे तुम्हे सिना स्वान कौन कहउचंती ए जो किए कहउचंती कहिलो जो उच्च वंशज लोक माननकु राधानाथ राय कौन करचंती? हेलो समालोचना करूचंती हैला तांको व्यंग करिके कहउचंती तमरो मने नाही तुम्बे काहार संतान तुम्हें बस सेई राजा मानकर महाराजा मानकर संतान सेई चोड़गंग देव सेई वंशर तमे माने बेली कहउचंती। बुझी होउची कपिलेंद्र देव चोड़गंग देव जो खारबेल जो थिले राजा माने तमे होउच सेई मानकर संतान संतति तमे बस सेई केसरी ओरसे तुम्हे सिना स्वान तमे से केसरी केसरी जानिचो सिंह कहिथिली मन अछि स्वरूपा? हां मैम हाँ सी माने कहउचंती राधानाथ राय जो उच्च वंशज लोक मानकु कोन कहउचंती व्यंग करचंती तांको समालोचना करिके कहउचंती तमे सेई लोक माने जे कि कोन ने एई महान राजा मानकर वंशज माने आ तमे माने आज काहा भलिया काम करछे तमे माने आज स्वान भलिया कुकुर भलिया काम करछे तमे सेई केसरी ओरस ओरस कहले पितृत्व जहाठार जन्म नियंती तांको कहंती पितृत्व हैला केसरी ओरस कहले केसरींकर पितृत्वरु तमे माने जन्म हेइचो तमे माने सिंहर छुआ तमे माने आज कोन करछो को भले काम करछो ना कुकुर भलिया काम करछो बोली कहउचंती। तो पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल पूर्व पुरुषर जो राजा महाराजा माने कहि देइथिली बेसी आ आलोचना करूनी टिके टिके कहि दउची। पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल पूर्व पुरुष माने जो राजा महाराजा माने पूर्व काल रे थिले से माने कोन करचंती ना प्रतिष्ठा तांकर सब राज्य जय करचंती बहुत मात्रा रे राज्य जय करिकी तांकर साम्राज्य कोन करचंती विशाल बहुत बड़ करचंती। धर आज गोदावरी रो राज्य जीतिले काली एमती सबू करिकी राज्य से जीतिचंती हैला। पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल से बड़ करिचंती तांको राज्य को से बड़ करचंती। बाकी कोन बिकी भांगी खाउथिबो केते काल जो प्रतिष्ठा जो तम पितृ पुरुष जो राजा माने जो प्रतिष्ठा अर्जन करिचंती तमे ताको केते काल बिकी भांगी की खाउथिबो माने कोन ताको सम्मान को मु आंकर वंशज मु कपिलेंद्र देवंकर वंशज मु खारबेल देवंकर वंशज मो पाखरे एते धन संपत्ति अछि मु एही जमीदार रो पुओ एई माने जो सब बड़ करिकी जो गपीबा जोटा कहउचंती तांको से कहउचंती बिकी भांगी खाउथिबो केते काल ए जो प्रतिष्ठा करिचंती तम पूर्व पुरुष माने ताकू तमे माने केते दिन आ बिकी की भांगी की खाउथिबो बोली कहउचंती। बुझी होची तांको जो मान सम्मान तांको विशाल साम्राज्य एगुडा को कहउचंती। बुझी परछ स्वरूपा? हां मैम न बुझी पाले पछरे मु पढै सारची त बेसी डिस्क्राइब करिके कहू नै सुनो से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करूथिबो आ केते ता बढ़ाई से प्रतिष्ठा रे तमे कोन करूना ना तिले न बढ़ाई माने टिके हेले से प्रतिष्ठा को आगु को नउन हैला। धर कोन मो पाखरे 2 टंका अछि मु ताको 4 टंका न करिकी ओल्टा सेथरु खर्च करी से 2 टंका को मो पाखरे अछि त 2 टंका मु ताको खर्च करी लागिथिबि जले सरी जीवो सेते बेले कोन हबो तो सी को से कहउछन से प्रतिष्ठा से साम्राज्य जो तम पिता माता माने तम पिता जो जय करछन जो साम्राज्य सेतेरे तमे कोन कहछ ना बड़ी मा तमरो देखो से साम्राज्य को टिके हेले अधिक बढ़ौन से सीमा को टिके हेले अधिक बढ़ौन किंतु ताको कोन करछ बड़ी मा देखौछ गर्व देखौछ अहंकार देखौछ देखै कोन करछ सेगडा सब क्षय करूछ। आ देकी थिले आगे जो उत्कलर स्वामी बनिशिका परी सदा ऊर्ध्वगामी कोन कहूची आगे रे जो उत्कलर जो राजा महाराजा माने थिले स्वामी कहिले राजा कहिथिले से दिन बुझी होउची तो की के अछंदी
ଧନେଶ୍ୱର ବୁଝି ହଉଛି? ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନା ମତେ ପଚାରିବ ହେଲା। ସେ କଣ କହୁଛ ନା ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବନିଶିକା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ସେ କଣ କହୁଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ରାଜା ମାନେ, ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ନା ବନିଶିକା ପରି। ବନିଶିକା ଜାଣିଛ କହିଥିଲି ସେଦିନ କଣ? ନିଆଁର ଧର୍ମ କଣ? ସ୍ୱରୂପା ଉପରକୁ ଉଠିବା। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବନି ଶିକ୍ଷା, ବନି ନିଆଁର ଶିକ୍ଷା, ନିଆଁର ଧର୍ମ କଣ? ଉପରକୁ ଉଠିବା। ତ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଆଜି କଣ କରୁଛ? ତୁମେ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ମାନେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହଉଛ ତମେ ମାନେ ଆଜି କଣ କରୁଛ ନା ଜଳଧାରା ପରି ସେଇ ଅଧୋଗତି କରୁଛ। ମାନେ କଣ ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ କଣ? ଜଳର ଧର୍ମ ତଳକୁ ଗଡିବା, ତ ନିଆଁର ହଉଛି ଉପରକୁ ଉଠିବା। ତମ ପିତାମାତା ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ବନି ଶିକ୍ଷା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିଲେ, ତମେ ଆଜି କଣ ହଉଛ ନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇକି ତମେ ଉପରକୁ କଣ ଉଠିବ? ତମେ କଣ ହଉଛ ଜଳର ଗତି ପରି ତଳକୁ ଯାଉଛ, ତମେ ସେ ନିଚ କର୍ମ କରୁଛ ବୋଲି ଏଠି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମର ଯୋଉ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ, ପିତୃଗଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିତୃଗଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଜେ ବାପା, ହଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ, ଜେଜେ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା ଏମିତି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିତୃଗଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପିତୃର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ପରମ ଉଦାର, ମାନେ କଣ ଥିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଧର୍ମ, ଦୟା କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯଦି କିଏ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଥିଲେ। ଉଦାର ଥିଲେ ସିଏ, ମନରୁ ବହୁତ ଉଦାର ଥିଲେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ। ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ସେଇ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ମଣୁଥିଲେ ବା ଭାବୁଥିଲେ ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ନା କାହିଁ ଗଲେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ସେଇ ପୁରାତନ ସୁଧାରା, ସେ ଭଲ ଧାରା, ସେ ରାଜା ମାନେ ଆଜି କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ଏଠି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ଜାଣିଛ ବାଜ ହଉଛି ଛଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ, ଯିଏ କି ପାରାର ଶତ୍ରୁ, ପାରାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ତ ଏଠି କହୁଛି ରାଜା ଆଜି କଣ କରୁଛି? ପ୍ରଜାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ବା ଖାଇଯାଉଛି ହେଲା। ଆଜି ବାଜ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ପାରାର ଶତ୍ରୁ, ସେମିତି ରାଜା ଆଜି ପ୍ରଜାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି। କାଢି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାଜିତ ଗ୍ରାସ। କହୁଛି କାଢି ନେଲା ରାଜା, ଆଜି ଯୋଉ ରାଜା ତମେ ହେଇଛ କେବଳ ରାଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆରାମ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରମରେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାକୁ ତମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କାଢି ନବା ପାଇଁ, ଛଡେଇ ନବା ପାଇଁ, ଖାଇଯିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାସ କହିଲେ ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ରାଜା ବୋଲି ବୋଲଉଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ପାଖରେ କୌଣସି ରାଜାର ଧର୍ମ ନାହିଁ ବା ଗୁଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ଦେଶୀ ଜାଣିଛ, ଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ସେ କହୁଛି ତମେ ସିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ଦେଶୀ ହେଇଛ, ତମ ମନ କାହା ଭଳି ହେଇଛି? ତମେ କଣ ଆଚରଣ କରୁଛ? କେଉଁ ନୀତି ତମେ ଆଚରଣ କରୁଛ? ନିର୍ମମ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଯେମିତି ସର୍ବଶୋଷୀ ନିଅନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ତମେ ଆଜି କଣ ହେଇଛ? ଦେଶୀ ହେଇଛ ସତ, କେବଳ ପୋଷାକରେ ଦେଶୀ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ କଣ ତମ ପାଖରେ କେଉଁ ନୀତି? ତମ ପାଖରେ କଣ ଅଧର୍ମ, ମାନେ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ, ମାନେ ତମେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଶୋଷି ନଉଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝି ହଉଛି ତ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ହେଇଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ବହି ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିବ। ଦେଇଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଆରେ ଗୋଟେ ପିତା ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ? ତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ତା ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ କି ନାଇଁ? ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତଲ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ କଣ? ସବୁ ତାର ରାଜ୍ୟର ଯେତେକ ସବୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭଳି ପାଳିବା ଉଚିତ। ମାନେ କାହାର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ତାକୁ ବୁଝିବେ, କି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି ଅନାହାରରେ ମରିଯାଉଛି ସେ କଥା ବୁଝିବେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ବି ରାଜାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି
ଯାହା ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ରାଜାର ଧର୍ମ ବି ସେଇଆ, ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ମାନେ ସମ୍ମାନରେ ପାଳିବା। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶରୀର ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଚିତ୍ତ ମାନେ ମନ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ତମେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରୁନ, ଗୋଟେ ପିତାର ସ୍ନେହରେ ତମେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭିତ, ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପଡିକି, ସଙ୍ଗୀନେ କହିଲେ ସଙ୍ଗରେ ପଡିକି ତାଙ୍କୁ ଭିତ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖଉଛ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକି ଆଙ୍କୁ କଣ କହୁଛ, ଡରଉଛ ବୋଲି। ଭିତ କହିଲେ ଡରେଇବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ଜୋର ଜୋର କହିଦଉଛି କି ରେ? ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା କେତେ ସ୍ପିଡ ରେ କହିଦଉଛି କି କଣ। କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ, ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାବି ହସି କହୁଛନ୍ତି ତମର ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଯେ ରାଜା ହେଇଛ, ସେମାନେ ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲାନି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାସାଦରେ ରହିଛ, ଯୋଉମାନେ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରାସାଦ ଗଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାସାଦରେ ରହିଛ, ସେମାନେ ତମ ପାଇଁ ବଡ ହେଲେନି। ବଡ ତମ ପାଇଁ କିଏ ହେଲା? ତମ ଗନ୍ତା ଘର, ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛ, ସେଇଟା ହେଲା ତମର କଣ ସର୍ବସ୍ୱ। ସବୁ କିଛି ହେଲା ତମର ସେଇ ଗନ୍ତା ଘର। ଆଉ କଣ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲା? ପ୍ରାସାଦ ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲା। ଯିଏ ସେ ପ୍ରାସାଦ ଗଢିଛି ସିଏ ତମର କିଛି ହେଲାନି। ଆଉ କିଏ ହେଲା? ନା ପ୍ରାସାଦ ଯୋଉଥିରେ ତମେ ରହୁଛ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦରେ, ସିଏ ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲା। ଆଉ କଣ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲା? ଗାଈ ତମର ହେଲା ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଉ ହେଲା ହସ୍ତୀ, ହାତୀ ଆଉ ଅଶ୍ଵ, ଘୋଡା, ଏସବୁ ହେଲା ତମର ସର୍ବସ୍ୱ। ସବୁ କିଛି ଏଇ ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ରାଜା ବୋଲଉଛ, ସେମାନେ ତମର ଆଜି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁଆ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା। କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଧର୍ମ ହେଲା, ଆଗରୁ ରାଜା ଧର୍ମ କଣ, ରାଜାର ଧର୍ମ କଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ନା ରାଜା ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା, କିଏ ଅନାହାରରେ ରହୁଛି ସେ କଥା ବୁଝିବା, ଏସବୁ ରାଜାର ଧର୍ମ। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ପାଳିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ହଉଛି, ରାଜା ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାର ଧନକୁ ବୋହିବା। ପରମ ଧର୍ମ ମୋର ଏଇଟା କଣ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଧନକୁ ବୋହି ନେବି। ପ୍ରଜା ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସବୁକୁ ବୋହିକି ଆଣିକି ମୋ ଗନ୍ତା ଘରେ ପସେଇଦେବି ବୋଲି, ରଖିଦେବି ବୋଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜାର ପରମ ଧର୍ମ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଯେ ରାଜାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ମାନେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଲ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଏମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ଖଳ ଯୋଉ ଲୋକ ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ଖଣ୍ଟ, ଚୋର। ଆଉ କଣ ନା କାନ କୁହା, ମାନେ ତା କଥା ଆଣିକି ତା କାନରେ କହିବା ମାନେ କଣ, ଜଣେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ତା ନାଁରେ ଖରାପ କଥା ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା। ମନ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରଜା ମାନେ କୋଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି କଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଛି କି ଖରାପରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀର ପରମ ଧର୍ମ ହଉଛି ଖଳ ଲୋକମାନେ, ଖଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ କହିବା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କ ଖୁଆ ଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ। କହୁଛି ତଣ୍ଡି ହଉଛି ଠକିକି ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅରକ୍ଷିତ ହଉଛି ଯାହାଙ୍କର କେହି ନଥାନ୍ତି, ରାଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ ବିଧବା। ଏଇମାନଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ କଣ କରୁଛ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଲୁଟିକି ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଖୁଆଉଛ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। ସେତେବେଳେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଟିକି ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ନେଲ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଠକି ଠାକିକି ନେଇଗଲ ଯେ ସେ ଖୁଦା କୁଣ୍ଡା ଟିକେ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ଖାଦ୍ୟ କଣ, ସର୍ବନିମ୍ନ ହଉଛି ଖୁଦ କୁଣ୍ଡାଟେ ଖାଇଲେ ବି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ସେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡାଟିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ରଖିଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ତମେ ଲୁଟିକି ନେଇଗଲ। ସାଧାରଣ ଖାଇବାଟା ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକର
ପୁରୀ ମାଂସ ମାଛ ଏଗୁଡାକ ତ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ନା। ତ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଖୁଦ ଗଣ୍ଡା। ସେଇ ଖୁଦ ମଳିକଟେ ବି ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲ ନାହିଁ। ଛାଡିଗଲି ଟିକେ। ତାପରେ ହଉଛି ନେଲ ଘିଅ ଅଟା ସାଙ୍ଗେ ଶାଗ ମୁଣ୍ଡା। ତମେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନେ କଣ ଗାଈ ରଖିଥିଲେ, ଗାଈରୁ କଣ ପିଲାମାନେ ମାନେ ବାହାରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରରୁ କଣ ହୁଏ, ଘିଅ ହୁଏ। ସେ ଘିଅ ବି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଗଲ। ଗହମରୁ ଅଟା ବି ବାହାରେ, ସେ ଅଟା ବି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲ। ଆଉ କଣ ନେଲ, ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଛେଳି, ତ ସେଇ ଛେଳି ବି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି କାହା ପେଟ ପୁରେଇଲ, ଏଇ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରାଇଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଇଛି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ କୁଷ୍ଟ ହୁଣ୍ଡା। ସେ କହୁଛି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କହିଲେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ନଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। କାଣ୍ଡ କୁଷ୍ଟ କହିଲେ ଯୋଉ ହୁଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ, ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଉ ହୁଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ, ସିଏ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ବିକୁଛି। ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, କି ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଲୋକ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଆକୁ ଦେବି ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର, ଇଏ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ମୋର ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ର ବିକିଲେ କଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ, ଏକଥା ସିଏ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ସେ କହୁଛି ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା, ତମର ଯୋଉ ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା, ଯୋଉ କୁଳ ଦେବତା ତମର ଅଛନ୍ତି, କୁଳ ଦେବତାଙ୍କର କାମ କଣ? ସବୁବେଳେ ନିଜର ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦବା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ହଉଛି କୁଳ ଦେବତା ହେଲା। କୂଳ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ହର୍ଷ ଉକାରେ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଉକାରେ କୂଳ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଯୋଉ ନଦୀର କୂଳକୁ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଏ କୂଳର ମାନେ ହଉଛି ବଂଶ। ବଂଶର ଯୋଉ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋଭ ପ୍ରେତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋଭୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲନି ଏଇଟା ପଦଟା? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ଯୋଉ କୁଳ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, କୁଳ ଦେବତାଙ୍କର କାମ କଣ? ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦବା, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝି ହଉଛି? ନ ଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ତମେ ବିପଦର ବେତ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଚେତିଲ ନାହିଁ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ତମେ ବିପଦର ବେତ ଖାଇକି ବିଦେଶୀ ମାନେ କେମିତି ଟିକେ ରୁହ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ରୁହ। ପିଲାମାନେ ବେତ କହିଲେ ବୁଝୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ବେତ କହିଲେ ବେତ ମାଡ, ଯୋଉଟା ଆମର ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିବ ତମେ ସମସ୍ତେ, ସେଠିକାରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସବୁ ବେତ ମାଡ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନା ଆମର ଯୋଉ ପାପ କ୍ଷୟ ହବ ବୋଲି। ମ୍ୟୁଟ କର ଅନ୍ୟ କିଏ। ତ ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମମାନେ ବିପଦର ବେତ ମାଡ ଖାଇକି, ମାନେ ବିପଦରେ ପଡିକି ହେଲା, ମାନେ କଷ୍ଟରେ ପଡିକି, ଯେମିତି ଆମେ କଷ୍ଟର ବାଡି କହୁ, ତ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବିପଦର
ବେତ ମାଡ଼ ହେଲା ପାଇକି ମାନେ ବିପଦ ପାଇକି ବିପଦରେ ତମେ ପଡିକି କେମିତି ତମେ ସୁଧୁରୁନ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ପଢିବି। ହୁଁ ପଢାନ୍ତୁ ପଢାନ୍ତୁ। କହିଲେ କି ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ, ମାନେ ବିପଦର ବେତ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସବୁ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ମରାକଟା ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିପଦର ବେତ ସେଇ ଗୋଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କି ବିପଦର ବେତ। ସାର୍ ବି ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଠିକ ହବ। ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ବିପଦର ବେତ ସେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇଛ, ସେ ପ୍ରତାରଣାର ବେତ ତମେ ସେଇ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଆଜି କଣ ହଉନ ନା ଚେତୁନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁଣି ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କଣ କରୁଛ, ଏଇ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଲୁଟିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବେତ ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ବାଡିକୁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି। ସଦା ସଦା କଣ କରୁଛ ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କରୁଛ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନବା ତମର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ମାନେ ତମର ଆଶା ସବୁବେଳେ କଣ ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତମର ସବୁବେଳେ ଆଶା, ତାକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଉଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ତମେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଜା ମାନେ ପାପ କଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ମାନେ କଣ କର ବସେଇକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ଲୁଟି ନବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଟାକି ଜଗିକି ରହିଥାଅ। ଜଗିକି ରହିଥାଉ କଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କର ସବୁ ଜୋରିମାନା ବସେଇକି କଣ କରିବ ନା ଧନେ ପୁରାଇବ ଲାଗି ମାଲଖାନା, ତମର ଯୋଉ ମାଲଖାନା ତମର ଯୋଉ ଗନ୍ତା ଘର ଅଛି ତମେ ଖାଲି ଜଗିକି ରହିଛ। ପ୍ରଜା ମାନେ ଟିକେ କଣ ଭୁଲ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ବସେଇବ, କର ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ ଲୁଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମତେ ପଚାରିବ ହେଲା। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସପନେ ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧନର ଲାଳସା, ତମର ଧନର ଲାଳସା ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ କଣ ତମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତମେ ଜାଗ୍ରତେ ଜାଗିକି ମାନେ ଏତେ ଲେଟରେ କାହିଁ ଜଏନ କରୁଛ। ଧନ ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ଲାଳସା, ତମେ କଣ ହଉଛ ନା ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ଆଉ ସପନରେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛ ଜାଗ୍ରତେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗିକି ଅଛ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛ, ଧନ ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ଲାଳସା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧନ ବିନା ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ତମର ଧନ କେବଳ ସର୍ବସ୍ୱ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଜା ମଲେ ଗଲେ ତମର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଧନ କେମିତି କୋଉ ଉପାୟରେ ଲୁଟିବ ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ସପନରେ ସବୁବେଳେ ତମେ ଭାବୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ, କହୁଛନ୍ତି ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ସୁବ୍ୟୟରେ ଅଛି, ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଅଛି। କାହାର ଧରକର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନ ଅଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟୟ କରିବ। ସୁବ୍ୟୟ ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟୟ କରିବା ଯୋଉଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସାଫଲ୍ୟ ତାର ସଫଳତା, ଧନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାର କଣ ଭଲ ଫଳ ତମକୁ ମିଳିବ। ତମେ କଣ କରୁଛ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ଲୁଟୁଛ ତାକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ, ତାକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ଯକ୍ଷ ଭଳିଆ ଜଗୁଛ। ଯକ୍ଷ କିଏ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ କୁବେର ମ୍ୟାମ୍। ହଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବତା, କୁବେର ହଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବତା ହେଲା। ତ ଉପଦେବତା ତାଙ୍କର କିଏ, ଯକ୍ଷ, ଯିଏ କି ଧନକୁ ଜଗିକି ରୁହେ। କୁବେର ହଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବତା ସିନା, ସେଇ ଯୋଉ ଧନ କୁବେରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଯକ୍ଷ ଜଗିକି ରୁହେ। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ତମେ। ଯିଏ ଧନକୁ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ। ସ୍ୱରୂପ ବୁଝି ହଉଛି?
हाँ मैम ହେଲା। ତ ଧନର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି କୁବେର। ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୁ କିଏ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତି ନା ଯକ୍ଷ। ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଇ ଯକ୍ଷ ଭଳିଆ ତମେ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ତ କମେଇନ, ଏଇ ପ୍ରଜା ମାନେ କମେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଲୁଟିକି ତମେ କଣ କରୁଛ ତମ ଗନ୍ତା ଘରେ ତାକୁ ଜଗିକି ବସୁଛ। ହେଲା, ଜଗିଲେ କେଉଁ ଫଳ ତମକୁ ମିଳିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ତ ମାନେ ଭଲ କାମରେ ତାକୁ ବ୍ୟୟ କରୁନ। ଯଦି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇଲ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତମେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ, ତାକୁ ଓଲଟା ମାନେ କଣ କରୁଛ ଜଗିକି ରହୁଛ। ସେ ଧନକୁ କୋଉ ଉପାୟରେ ତମେ ଭଲ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ନାହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ, ଜାଣିଛ ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ରଙ୍ଗଭୂଇଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲା, ଯାହାକୁ ମାନେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ସିନେମା ହଲ। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ନିଜର ଅଭିନୟ ସାରିକି ବାହୁଡି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ମଞ୍ଚ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ, କି କେତେ ରାଜା, କେତେ ବଡ ବଡ ରାଜା, କେତେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ନେଇଗଲେ କିଏ ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ, କିଏ କେତେ ଧନ ନେଇଗଲେ କି? କେହି କିଛି ବି ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝି ହଉଛି ତ? हाँ मैम କିଏ କୋଉ କିଏ କଣ ଧନ ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? କେହି କିଛି ଧନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଏଠୁ କାହାଠୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଭଲ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧନ ଏଠି ପଡିକି ରହୁଛି। କେହି କିଛି ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ। ଯଦି କଣ ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ନା ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ, ଅପଗୁଣ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟା ହେଇଥିବ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ସବୁଆଡେ ଗୁଞ୍ଜରିବ କି ଏଇଟା ଭଲ ଲୋକଟା ଥିଲା ମରିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଛି ଛା କରିବେ, ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି। ବୁଝି ହଉଛି ତ? ପଡିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡା, ପଡିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡା, ପଡିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍କର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତା ଘର। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା ହଁ मैम इटा केन स्टैंडर्ड रू पढ़ौजन? +2 सेकेंड ईयर नहीं नहीं, एमआईएल ओडिया। ओए लोडिया रो केन स्टैंडर्ड केते नंबर पेज? पेज नंबर होची 87 87। 87। पढ़ान दो ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଧନ ତମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲ, ତମେ କଣ ସବୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଛ? ନା, ଏଇ ସବୁ ଧନ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ପଡିକି ରହୁଛି। ଗଲାବେଳେ ତମେ କଣ କିଛି ନେଇକି ଯାଉନ, ଯେ ଖାଲି ଆସିଛ ଖାଲି ଯାଉଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପଡିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡା, ସବୁ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ହାତୀ, ଏ ହାତୀ ମୋର, ଏ ଘୋଡା ମୋର, ଯାହା ସବୁ ତମେ କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏ ସବୁ ତମେ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପଡିକି ରହୁଛି। କେହି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତମେ ନିଜେ କଣ ଆସିଛ ଏକା ଆଉ ଯିବ ଏକା ବୋଲି ଏଠାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପଡିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡା। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ରୂପା ସୁନା ଏଗୁଡା କଣ ନା ତୋଡା, ଯୋଉଥିରେ କି ଫୁଲ ଗୁଡାକ ରଖାଯାଏ। ସୁନା ରୂପା ତୋଡା, ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ତୋଡା ଥାଏ, ଯୋଉ ପାତ୍ର, ଫୁଲ ତୋଡା ଯୋଉ ପାତ୍ର, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡିକି ରହିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପଡିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍କର, ମାନେ ରତନେ ଭାସ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରତନ ଥିଲା, କଣ ରୂପା ସୁନା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ, ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରତନ ଥିଲା ସେ ସବୁ କଣ ହେଲା, ତମେ ଏଠି ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଏଠି ପଡିକି ହିଁ ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର, ତମେ ଯାହା ସବୁ ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲ, ତମ ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା କୁବେର ସହିତ ସମାନ। ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଗନ୍ତା ଘର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଧନର ଗଚ୍ଛିତ ଭାବରେ ସବୁ ଧନ ରହିଥାଏ, ସେ ସବୁ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସମାନ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କୁବେରକୁ हाँ ଧନର मैम ଦେବତା କୁହନ୍ତି, କୁବେରକୁ ଧନର ଦେବତା କୁହନ୍ତି। ତ ଏ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ କଣ କାହା ସହିତ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତା ଘର ତମର ଥିଲା। ଏସବୁ କଣ କୋଉ କାମର? ତମେ ମଲା ପରେ ଏସବୁ କଣ ତମେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରା ଗଣ୍ଡ ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ଟିକେ ରହିବ, ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରା ଖଣ୍ଡ। କହୁଛନ୍ତି
ଏଠାରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଜିତିବାକୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ପିପାସୁ ରାଜା ଥିଲେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ନା କଣ ନା ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଜିତିବାକୁ। ଜିଣିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଜିତିବାକୁ ଧରାଖଣ୍ଡ। ଧରା କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଅଂଶ ସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କଣ ହେଇଛି ସେ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଲ ଗଣ୍ଡ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଲ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। କରୁଛନ୍ତି ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କହିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମଲା ବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି କହିଥିଲି ତା ଚିତ୍ତେ ଧର। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ତା ଚିତ୍ତେ ମନରେ ଧର ମାନେ ମନରେ ରଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଥାଉ। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କର କଥାଟା ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡି ନବ ଯେବେ ମତେ କୋକେଇରେ କାଢି। କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଯିବ ଛାଡି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଛାଡିକି ପଳେଇବ ମତେ ଯେବେ କଣ ହବ ନା କୋକେଇରେ କାଢି ନବ। କୋକେଇ 4 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତାଙ୍କର କୋକେଇ ତିଆରି ହବ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ। ସେଇ ଯୋଉ କୋକେଇରେ ମୋ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ଦବ। ଆଉ କଣ କରିବ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି, ମୋ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡିକି ପଳେଇବ, ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯିବ ତମେ ମତେ କୋକେଇରେ ଶୁଆଇବ। ସେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ଶୁଆଇବ ତମେ କଣ କରିବ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ନା ଶବ ଉପରେ ମତେ ଶୁଆଇବ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। କଣ କରିବ ମୋର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେନି କହିଲେ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 କରକୁ ଝୁଲାଇ, 2 ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ଦବ। ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଧରକର ଆମେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୋଉ, ଉପରେ ହାତଟା ରହିବ ନା ନାଇଁ, ଦେହ ସହିତ ହାତଟା ଉପରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ତମେ କଣ କରିବ ମୋ ଦେହକୁ କୋକେଇରେ ଶୁଆଇବ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତକୁ ତଳକୁ ଝୁଲାଇ ଦବ। 2 ପାର୍ଶ୍ୱର ଯୋଉ 2ଟା ହାତ ଅଛି ତାକୁ ତଳକୁ ଝୁଲାଇ ଦବ। କାହିଁକି ନା ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ। ଯାହା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ଜାଣିବେ। ଜଗତ ଲୋକ କଣ ଜାଣିବେ ନା ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏକା ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଗଲି। ମୋ ହାତରେ କିଛି ନେଇ ନାହିଁ, ତଳକୁ ହାତଟା ଝୁଲିକି। ସିଏ କୋକେଇ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ କଣ ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୋ ହାତକୁ ତଳକୁ ଏମିତି ଓହଳେଇ ଦବ। ଝୁଲେଇ ଦବ ମାନେ ଓହଳେଇ ଦବ, 2ଟା ହାତକୁ ତଳକୁ ଓହଳେଇ ଦବ। ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ ଲୋକ ଜଗତର ଲୋକ ଦେଖିବେ କି କଣ ନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏକା ଗଲି ଏକା। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ପିପାସୁ ରାଜା ସତ ଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଜୟ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଲି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜୟ କରି ସାରିଲି ସେତେବେଳେ ସିଏ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ ଗୁଣ ଭଜ ମନ ମଦ ତେଜି। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ଯାହା ସିଏ କହିଗଲେ ଆକୁ ମନରେ ହେଜ ମାନେ ମନରେ ରଖ। ସତ ଗୁଣ ଏସବୁ ସତ ଗୁଣକୁ ତମେ ଭଜ, ଲୋଭ ମଦ ଏସବୁ ତେଜ, ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କଣ ରାଜ୍ୟ ପିପାସୁ ରାଜା ଥିଲେ, ସବୁର ଲୋଭ ରାଜ୍ୟର ଲୋଭ ରଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ କିଛି ନେଲେନି ନା। ଏ ସବୁ ସତ ଗୁଣଟା ମାନେ କଣ ମାନେ ଗୁଣଟା ତମେ ସବୁ ମନରେ ରଖ, କାରଣ ତମେ ମଲା ବେଳକୁ କିଛି ନବ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରତି ତମେ କେବେ ଲୋଭ କର ନାହିଁ ବୋଲି ତେଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଅଛବିତ। କହୁଛନ୍ତି ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ମାନେ ଅକାରଣରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କିଛି କାରଣ ଅଛି ତମେ ଅରକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିକି ଯୋଉ ଧନ ନଉଛ, କଣ କାରଣରେ ତମେ ନଉଛ? ତମ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଧନ ତମେ ନଉଛ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ, ଏସବୁ ଧନ ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଛ। ତମ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତମେ ତ କେତେବେଳେ ତମେ ମରିଯିବ ତମକୁ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତମେ ଆକୁ ସଞ୍ଚୁଛ, ମୁଁ ଆକୁ ଯୁଗ ଧରିକି ରହିବି ଖାଇବେ, ମୋ ପରିବାର ରହିବେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ଏ ବିତ୍ତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଧନ, ବିତ୍ତ କହିଲେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଜାଣିନ, ବିତ୍ତ କହିଲେ ଧନ।
ହଉଛି ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ। ତୁମେ ଅକାରଣରେ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜନସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅକାରଣରେ ଧନକୁ ଲୁଟୁଛ, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତମ ପାଖରେ କଣ ଧନ ନାହିଁ, ତମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟୁଛ। ଆଉ କଣ ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବି। ତ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୁଛ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, ତମେ ଭାବୁଛ କି ଏଇଟା ତମର ସାରା ଜୀବନରେ କାମ ଦବ, ତମ ପିଲା ତମ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ରହିବେ? ନା, ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ତମେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ପଡିକି ରହିବ। ତମେ ଆକୁ କିଛି ତମ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ କିଛି ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୋଲା ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ? ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା କଣ ବୋଲେ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ବୋଲା ହଉଛି ହଁ, ବୋଲା ଜଗତ କି ତମେ ଜଗତେ। କହୁଛ ମ୍ୟାମ୍, କହିମି ମୁଇଁ। ହଁ କୁହ। ଜଗତ କି ତମେ କହୁଛ ସିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ ବୋଲି, ହେଲେ ତମେ ହୁଁ ସେ ହୁଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଶୋଷୁଛ, ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲା ଜଗତ, ତମେ ବୋଲଉଛ, ମାନେ ଏ ଜଗତର ରାଜା ତମେ। ଏ ଜଗତକୁ ତମେ ଦେଖେଇ ହଉଛ କଣ ନା, ତମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ, ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ତମେ କରୁଛ ବୋଲି ତମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହଉଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କଣ ସେଇଆ? ନା, ଫଳ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ତମେ ଯୋଉ ତମର ସୈନ୍ୟ ମାନେ, ତମେ ଯୋଉ ରାଜା ଅଛ, ଯୋଉ ସାହୁକାର ମାନେ ଅଛ, ତମେ ସବୁ କଣ ମାନେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଶୋଷୁଛ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୋଷୁଛ ହେଲା। ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। କହୁଛନ୍ତି ଗଣିକା, ଯୋଉ ବେଶ୍ୟା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଣିକା। ଆଉ ଓକିଲ, ଯିଏ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଯୋଉଟା ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଓକିଲ। ଛାମୁଆ ହଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଅନ୍ୟାୟ। ଏଇଟା କଣ ନ୍ୟାୟ କି? ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ପୋଷିବ, ଛାମୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବ, ଗଣିକା ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ତମର ସୁଖ ପାଇଁ, ତମର ଭୋଗ ଲାଳସ୍ୟ ପାଇଁ ତମେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ। କାହାଠାରୁ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି, ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ପୋଷଣ କରୁଛ ବା ପୋଷୁଛ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସେଦ। ପ୍ରଜା ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ କଣ ଝାଳ ସଦୃଶ, ସୋଦ କହିଲେ ଝାଳ, ଝାଳ ସଦୃଶ ବୁହାଇକି ଯୋଉ କାମରେ କାମ କରନ୍ତି, ଲୋତକ ଲୁହ ଝରାଇକି ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ମାନେ ଧରକର ଜଣେ କ୍ଷେତ କରୁଛି, ତା ଦେହରୁ କଣ ବାହାରୁଛି? ତା ଦେହ ଭିତରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ସେ କଣ ରକ୍ତକୁ ଫୁଟାଇକି ଝାଳ ବାହାରୁଛି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ। ପ୍ରଜାର ଯୋଉ ରକ୍ତ ସେଦ, ଏସବୁରେ ଅର୍ଜନ କଣ ହେଇଛି? ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ସେ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେ ସବୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛ, ସେ ସବୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ସବୁ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ୍ତ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ତମେ ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରୁନ, ସେଇ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଯାଉଛ, ସେ ସବୁ ପାପବିତ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତେ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପର୍ଜିତ ଧନେ। କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଉଛ, ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, କାହାର ଭଲରେ ତମେ ବ୍ୟୟ କର। ବ୍ୟୟ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। କାହାର ଦରକାର ଅଛି, ସେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି କି କାହାର ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ଭଲ ଉପାୟରେ ବ୍ୟୟ କର। ଆଉ କଣ କର ନା, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପର୍ଜିତ ଧନେ। ତମେ କଣ କରୁଛ? ସେଇ ଧନକୁ ନେଇକି ତମେ କଣ କରୁଛ? ଆହୁରି ପାପ କରୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ତମେ କେବଳ ପାପ ସିନା ଅର୍ଜୁଛ। ଆଉ କଣ ନା, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ତମେ କଣ କରିକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ? ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି ଘୃତ ଦିଆଯାଏ, କଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ ଢଳାଯାଏ। ଧରକର ବର୍ଷା ହେଲାନି କି ଯେକୌଣସି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପରିବେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଘୃତ ଢଳାଯାଏ। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି?
এই ଯୋଉ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଘିଅକୁ ଢାଳୁଛ। ଏଠାରେ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ତମେ ଘୃତ ଢାଳୁଛ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତମେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଧନ ନେଇଯାଉଛ ଶୋଷିକି ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କଣ କରୁଛ ଘୃତକୁ ଢାଳୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଘୃତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଢାଳୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଯାଇ ଥିବ ଆଉ 2ଟା ପେଜ ରହିଲା। ଆଉ କିଏ କୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲନି ଯଦି ପଚାର। ବୁଝି ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ସବୁ? ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ? ଧନେଶ୍ୱର ତମେ ବୁଝିପାରିଲ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯଦି କୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପଚାର। ସ୍ୱରୂପା ବୁଝି ହେଇଛି? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପଚାରି ଦିଅ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ମାରିଯାଅ, ରଖିଦିଅ।